बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल चाल है सब दा? खैरियत नालो ठीक ठाक हो? उम्मीद है तुम सब खैरियत ना होगे, खुश होगे। मैं मोहम्मद अंसर तो तुसी देख रहे हो पेंडू ब्लॉग। तो शुरू करते हैं आप अज का नवा ब्लॉग तो नवा दिन। अज शुक्र है अल्लाह का कि बदल जे बने हुए, ठंडी ठंडी हवा चलती पई है, सुकून आ। लेकिन फिर यह है कि जुलाई शुरू हो गया तो पसीना तो फिर आना ही आना होंगे। तो बाकी अल्लाह अपनी एक दफ़ा फिर रहमत कर दे ताकि फिर फसलों तो बंदियां तो जानवरों हर चीज़ में थोड़ा सुकून मिल जाए। तो चलो अज का आप दिन शुरू करते हैं, अपने काम शुरू करते हैं तो नाले अज का माहौल थोड़ा दिखाने। चलो जी चल के मिलते हैं तुहानू अगे। हम फिर आ गए खेतों तो इतने अज चुगी जा रही है कपाह। एक साइड की चुग के तो रख दी है बीबियां ने, तो दूसरी साइड वो सामने चुगी जा रही है। हर किसी ने अपने अपने हिस्से की चुग के सिटी रखी हुई है। तो छोटू बिच खेलता फिरदा। तकरीबन सही है। अज तू काम नहीं करना कोई भी? हाँ, पट्ठे वड्डने नहीं, पंड भी नहीं चकनी, तो कपाह चुग लेंदा। तेन चुगनी नहीं आती है? हाँ चलो जी कपाह चुगी जाए तो आप जाके करते हैं हम अपने काम। दिखाना तू आ पंड चुक लूँगा, आ इन्ना चो कैड़ी चुकूंगा। ना ना चुकी ना, कुटूंगी तेन आके माइया। चलो जी आ रखा है हर किसी ने अपना हिस्सा। तो हम जेड़े जेड़े और बाकी चुगते पे वो भी ये शामिल कर लोगे तो आप चल के करिए अपने काम। ये चुग हो रही सी कपाह तो तुहानू दिखा इस करके नहीं सके क्योंकि बीबियां होंदियां उत्थे ते पिंड वाले जाना थोड़ा जा बुरा महसूस करते अगर बीबियां की वीडियो वगैरह बनाई जाए। तो इस करके फिर तुहानू सिर्फ कपाह चुगी हुई दिखाती। तो फिर किसी दिन कोशिश करांगे कि अगर तुहानू दिखा सके। तो मौसम माशाल्लाह अज बेहतरीन आ, अल्लाह का शुक्र है। ठंडी हवा चल रही तो बदल बने हुए। तो अपना तकरीबन आखिरी काम रह गया, उन्होंने कर आइए तो नाले रास्ते दे तुहानू नज़ारे दिखाने तो नाले जाके करते हैं अपना आखिरी काम। तो मिलते हैं जी फिर ठहर के। असी जी मकई का खेत जोड़ा तुहानू पहले दिखाया था जितों मकई वड्डी जा रही थी। मकई वढ़ के छलियां वगैरह कढ़ के तो बाकी जोड़े बच्चे से उन्होंने ला दी गई थी अग ताकि खेत की सफाई हो जाए। तो यह देखो काफ़ी सफाई हो गई है खेत की। तो नाले फिर उन्होंने पानी ला दिता गया ताकि अग वगैरह बुझ जाए। तो तकरीबन सारा खेत साफ हो गया, जोड़ा कोई घाह वगैरह से भी अग की वजह तो सड़ गया। तो चंगी तरह सफाई हो गई है। हुण इनू पानी ला के तो वाह के छड्या जाऊगा दोबारा मकई बीजने वास्ते। इधर हैगी है कपाह, ये हले छोटी है, थोड़ी जी पछेती है दूसरी नालों। बाकी कपावां तो वड्डियां वड्डियां हो गई तो कई तो चो भी हो रही तुहानू दिखाइयां। चलो चलते हैं हुण अगे, मिलते हैं अगे जाके। बाकी देखते हैं कि अगे की माहौल आ, उत्थे पहुँच के देखते हैं। फिर हुण आप आ गए चरी लैन। आ खड़ी है चरी, इनू वड्डना वा। तो पिछे देखो माशाल्लाह दोबारा जड़ियाँ जड़ां खड़ियाँ सी दोनों ने दोबारा फोट कर ली, यानी कि दोबारा उगना शुरू हो गई। वो शुरू तो वड्डी वड्डी हो गई है, इत्थों छोटी छोटी है। इनू इदां ही पानी वगैरह लगी जाना तो थोड़ी बहुत खाद पै जानी तो इन्हें माशाल्लाह दोबारा हो जाना इन्ना जिड्डी जिड्डी। आ देखो जड़ियाँ जड़ां सी ना इदां छोटियां छोटियां जड़ियां होंदियां दोबारा अखां कढ़ लैंदियां तो उहदे विचों फिर एक एक जड़ चों तीन तीन चार चार पौधे हो जाते। पहले जी उगती है वो एक एक पौधा ही होंदा तो दोबारा जी उगती है वो एक जड़ चो तकरीबन तीन तीन चार चार पौधे निकल आते माशाल्लाह। बिल्कुल नवियां नवियां अखां निकलियां हुई। देखो जड़ तकरीबन उत्तों सुक गई है तो थल्लों हरी है। नवे पौधे निकल आए तो इन्होंने फिर दोबारा वड्डे वड्डे हो जाना। अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला का कमाल है कि एक छोटा जहा बीज जड़ा
ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੀਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਗਏ, ਤੇ ਆ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਕ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਿੱਟੇ ਇਹਦੇ ਕੱਟ ਲਈਦੇ ਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਬੀਜ ਪੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਦਾਣੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਬੀਜ ਜਵਾਰ ਯਾਨੀ ਚਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਇਹਦਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਰੀ ਲਾਲ, ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਗਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੱਢ ਲਈ ਤੇ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਗਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੌਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪੌਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਸੀ ਚਰੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜ਼ਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਹ ਸੀਗੀ ਚਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਪੱਠੇ ਵੱਢੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਹਲਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੁਕਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਘਰ। ਤਕਰੀਬਨ 9:45 ਹੋ ਗਏ ਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਾ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਘਰ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਘਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰੇ ਖੈਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਹਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੁਮਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਹੈ। ਬੱਦਲ ਤੇ ਬਣੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਹਬਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੁੱਠਿਆਂ ਦਾ। ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਖੈਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਸਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੱਦਲ ਹੀ ਬੱਦਲ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਹਿਲੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿਆ ਲਈਏ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲਈਏ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ, ਹੋ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਿਹਲੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ ਮੱਝ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੱਝ ਪੱਠੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੱਠੇ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆ ਲਈਏ ਪਾਣੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤਕਰੀਬਨ ਐਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੱਲਾ, ਤੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਮਿੱਟੀ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਮਿੱਟੀ ਬਸ ਬੈਠੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਹੈ ਠੰਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਬਸ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੱਝ ਪੀ ਰਹੀ ਆ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪੀ ਲਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਪਿਆਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਝ ਚੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਵੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਖਬਰ ਹੁਣੇ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗਾ ਵੈੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਆ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।